নমস্কাৰ ষ্টাডি ৰেষ্টফুলি ইউটিউব চেনেলটোলৈ আটাইকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথি ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইটৰ দ্বিতীয়টি পাঠ নেলসন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডমৰ সামাৰী ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুয়োটা ভাষাতে আলোচনা কৰিম। প্লিজ watch the video till the end and if you liked it please give a big thumbs up and also subscribe to my channel. My dear students, বলা এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰো। Long Walk to Freedom by Nelson Mandela is an autobiography. He was the former president of South Africa. This particular chapter from class 10 English textbook is the extracts from the book Long Walk to Freedom. It tells us about the inauguration ceremony and citations from his speech. নেলসন মেণ্ডেলাৰ লং ৱাক টু ফ্ৰীডম হৈছে এখন আত্মজীৱনী। তেওঁ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল। দশম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথি ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইটৰ এই নিৰ্দিষ্ট পাঠটো লং ৱাক টু ফ্ৰীডম কিতাপখনৰ পৰা লোৱা হৈছে। এই পাঠটোৰ পৰা আমি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আৰু তেওঁৰ ভাষণৰ উদ্ধৃতিৰ বিষয়ে জানিব পাৰোঁ। We also come to know about his journey as a freedom fighter. Besides, it says about the other people who fought for their freedom. Meanwhile, apartheid was famous in South Africa in those days. It's a brutal practice that refers to the difference among people in the society on the basis of race and color. এজন স্বাধীনতা সংগ্ৰামী হিচাপে আমি তেওঁৰ যাত্ৰাৰ বিষয়েও জানিব পাৰোঁ। ইয়াৰ উপৰিও ই আন লোকসকলৰ বিষয়েও কয় যিসকলে তেওঁলোকৰ স্বাধীনতাৰ বাবে যুঁজ দিছিল। ইফালে সেই দিনবোৰত দক্ষিণ আফ্ৰিকাত বৰ্ণ বৈষম্য চলি আছিল। এয়া এক নিৰ্মম প্ৰথা যিয়ে জাতি আৰু গাৰ বৰণৰ আধাৰত সমাজৰ মানুহৰ মাজৰ পাৰ্থক্যক বুজায়। The dark-skinned people in the society were deprived of their basic rights. This lesson makes us familiar with the struggles and hurdles of Mandela for making a society free from discriminations on the basis of people's color, caste, age, race, and gender. সমাজৰ গাঢ় ছালৰ লোকসকল তেওঁলোকৰ মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল। এই পাঠটোৱে আমাক মানুহৰ ৰং, জাতি, বয়স আৰু লিংগৰ আধাৰত এখন সমাজক বৈষম্যৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ বাবে মেণ্ডেলাই যি সংগ্ৰাম কৰি গৈছিল তাৰ সৈতে পৰিচিত কৰে। A Long Walk to Freedom by Nelson Mandela is about the struggle of freedom of South Africa. On May 10, 1994, Nelson Mandela became the first black president of South Africa, and it became a newborn democratic country. Many dignitaries from different countries became the part of this most significant day. নেলসন মেণ্ডেলাৰ এ লং ৱাক টু ফ্ৰীডম হৈছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ বিষয়ে। 1994 চনৰ মে মাহত নেলসন মেণ্ডেলা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ প্ৰথম কৃষ্ণাংগ ৰাষ্ট্ৰপতি হয় আৰু ই এখন নৱজাতক গণতান্ত্ৰিক দেশ হৈ পৰিছিল। বিভিন্ন দেশৰ বহুতো গণ্যমান্য ব্যক্তি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ দিনটোৰ অংশ হৈ পৰিছিল। Mandela, in his speech, thanked all those dignitaries. He also assured that his countrymen would never face the same suppression again. Thus, democracy was established in South Africa, resulting in the establishment of a government of no discrimination. মেণ্ডেলাই তেওঁৰ ভাষণত সেই সকলো গণ্যমান্য ব্যক্তিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। তেওঁ লগতে আশ্বাস দিছিল যে তেওঁৰ দেশবাসীয়ে পুনৰ কেতিয়াও একে দমনৰ সন্মুখীন নহ'ব। এনেদৰে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল, যাৰ ফলত কোনো বৈষম্য নকৰা চৰকাৰ স্থাপন হৈছিল। The people of South Africa sang two national anthems as a symbol of that day. Mandela recalled that the reason for his movement was black-skinned people were humiliated and exploited by the white people. According to him, to be a brave man, one must conquer his fear. দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মানুহে সেই দিনটোৰ প্ৰতীক হিচাপে দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গাইছিল। মেণ্ডেলাই স্মৰণ কৰে যে তেওঁৰ আন্দোলনৰ কাৰণ আছিল কলা ছালৰ লোকসকলক বগা লোকসকলে অপমানিত আৰু শোষণ কৰাটো। তেওঁৰ মতে এজন সাহসী ব্যক্তি হ'বলৈ ব্যক্তিজনে তেওঁৰ ভিতৰত থকা ভয়ক জয় কৰিব লাগিব।
In life, a man has two major obligations. First, towards his family, to his parents, to his wife, and to his children. And second one is to his country people and community. But when Mandela grew up as an adult, he realized it was his only illusion. In reality, he was the slave of exploitation. And so was the case with his other family members. জীৱনত এজন মানুহৰ দুটা মুখ্য দায়বদ্ধতা আছে প্ৰথমটো তেওঁৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃৰ প্ৰতি তেওঁৰ পত্নীলৈ আৰু সন্তানৰ প্ৰতি দ্বিতীয়টো হৈছে তেওঁৰ দেশৰ লোক আৰু সম্প্ৰদায়ৰ বাবে কিন্তু যেতিয়া মেণ্ডেলা প্ৰাপ্তবয়স্ক হিচাপে ডাঙৰ হৈছিল তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল যে এইটো তেওঁৰ একমাত্ৰ ভ্ৰমহে আছিল বাস্তৱত তেওঁ শোষণৰ দাস আছিল আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকলৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱাই হৈছিল According to him, freedom is also mandatory for them who were suppressing others in the past. They also have the right to have freedom as they are prisoner being the snatcher of others' freedom. Thus, the oppressor is as much a prisoner as the oppressed. The oppressor too is not free. তেওঁৰ মতে অতীতত আনক দমন কৰা সকলৰ বাবেও স্বাধীনতা বাধ্যতামূলক কিয়নো আনৰ স্বাধীনতা কাঢ়ি লোৱা সকলো বন্দী হৈ থকা লোকসকলৰ দৰে একেই আৰু সেয়েহে তেওঁলোকৰ স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ আছে সেয়েহে অত্যাচাৰকাৰীজন নিপীড়িত সকলৰ দৰে বন্দী অত্যাচাৰকাৰীজনো মুক্ত নহয় এতিয়া আহিছো কনক্লুজনলৈ Every man on this earth has his own duties towards his country and a community as well এই পৃথিৱীত প্ৰতিজন মানুহৰ নিজৰ দেশ আৰু সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতিও নিজা কৰ্তব্য আছে আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত ইমানখিনিয়ে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং